Let's start with again, what are the basic functions of liver? Anyone? Metabolic function or storage function or কি বলছিস ইমিউনিটি পড়ে একদম বেসিক ফাংশন है ডিটক্সিফিকেশন ওকে আর সিনথেটিক ফাংশন আর secretory বা excretory function. Okay, so depending upon acuteness of the liver damage, these complications which arise in a case of liver disease. Okay, and what are the complications of cirrhosis or CLD? Let us first clear those things. Ki complication ache CLD? Complications are primarily divided into three classes. One is complications of portal hypertension, one is complication of liver cell failure, that is hepatic failure. Another thing is hepatocellular carcinoma, which is a complication of cirrhosis. Okay, cirrhosis of any cause can lead to hepatocellular carcinoma. So complications are divided into three classes. What are the complications of portal hypertension? Ball? Varices. Okay, that is direct complication. Or ascites, or caput medusa, hemorrhoids. Okay, these four things are complications of portal hypertension. What is clinically significant portal hypertension? Portal venous pressure gradient more than 10 millimeter of mercury is called significant portal hypertension. কোন ভ্যালুর উপরে গেলে হেমারয়েডস তৈরি হয়? 12 এর উপর ব্লিডিং এর রিস্ক বাড়ে, 10 এর উপর বেসিক্যালি এই আমাদের যে ভেরিকোসিটি গুলো আছে, ভেরিকোস ভেন্স, সরি ভেরিকোস না, মানে আমাদের যে এইগুলো আছে সেইগুলো তৈরি শুরু হয় 10 এর উপর, আর ব্লিডিং রিস্ক বাড়ে কার উপর? ব্লিডিং রিস্ক বাড়ে 12 এর উপর। ওকে, আচ্ছা, what are the features of hepatocellular failure? Jaundice or hepatic encephalopathy is the most dreaded complication of liver cell failure. Okay, second is jaundice, third is hyperestrogenic state. ঠিক আছে, আমি তার লিস্ট পরে যাচ্ছি। আর third one is hepatocellular carcinoma. Okay, we have already covered other complications. We will start today's class with ascites. What is ascites? Ascites is accumulation of free fluid in peritoneal cavity. Okay, ascites কেন হয়? ascites তোদের লং কেসে আসতে পারে। ascites এর প্যাথোফিজিওলজি ভালো করে জানতে হবে। ওকে, there are two mechanisms involved with ascites formation. First one is portal hypertension itself. Okay, and second thing is complications of portal hypertension. Those two things are involved. What happens in portal hypertension? In case we have already discussed in previous class. Okay, this slide describes there is something called Ohm's law. Ohm's law means pressure is equal to resistance and flow. If any of the two is increased, it will lead to portal hypertension. So which one is the first thing? কোন জায়গা থেকে ফার্স্ট কোন পয়েন্ট থেকে আমার পোর্টাল হাইপারটেনশন শুরু হবে? ফার্স্ট থিং উইল বি লস অফ আর্কিটেকচার অর চেঞ্জ ইন আর্কিটেকচার অফ লিভার, that is cause flow obstruction, that will cause resistance to flow of blood through sinusoids. That is the first thing that will increase our portal gradient initially, and which will lead to open up of different portocaval anastomosis and activation of nitric oxide synthesis, that will increase flow, and thus a vicious cycle will be formed. Okay, শুরু হবে কি করে? শুরু হবে পোর্টাল ফ্লো অবস্ট্রাকশন দিয়ে। ঠিক আছে, পোর্টাল ফ্লো অবস্ট্রাকশন হওয়ার জন্য কি হবে? তাতে কিছুটা পরিমাণ
গ্রেডিয়েন্টটা বাড়বে। গ্রেডিয়েন্টটা বাড়লে কি হবে, আমার ইএনওএস নাইট্রিক অক্সাইড সিনথেসিস স্টিমুলেটেড হবে ডিফারেন্ট সার্কুলেশনে, তখন আমার প্রোটোকেভাল অ্যানাস্টোমোসিস গুলো খুলবে, দিয়ে একটা হাইপার ডায়নামিক সার্কুলেশন এস্টাবলিশড হবে এবং ফ্লোটা বাড়বে। এই যে ফ্লোটা বাড়লো, সঙ্গে রেজিস্ট্যান্স তো ফিক্সড, এই যত ফ্লো বাড়বে তত হচ্ছে পিপিএইচজি বাড়বে, আর একটা ভিসিএস সাইকেল এস্টাবলিশ হবে এবং আলটিমেটলি পোর্টাল হাইপারটেনশন তৈরি করবে। ঠিক আছে, এই যে ইনিশিয়াল ইনসিডেন্টস যারা হচ্ছে আমার পোর্টাল গ্রেডিয়েন্টটাকে বাড়াচ্ছে, তাতেও আবার দুটো ফ্যাক্টর দেখ লেখা আছে পরিষ্কার করে। একটা মেকানিক্যাল ফ্যাক্টর, মেকানিক্যাল ফ্যাক্টরটা কি, আমার পোর্টাল সার্কুলেশনের স্ট্রাকচারাল লসের জন্য বা স্ট্রাকচারাল চেঞ্জের জন্য যে রেজিস্ট্যান্স। আর সেকেন্ড থিং, আমার যে পোর্টাল সাইনোসয়েড, দ্যাট ইজ অলসো আ এন্ডোথেলিয়াল স্ট্রাকচার, সো দেয়ার ইজ এ স্কোপ অফ এন্ডোথেলিয়াল ডিসফাংশন। এন্ডোথেলিয়াল ডিসফাংশন কে বলে ডাইনামিক কম্পোনেন্ট। টুগেদার দে উইল কজ রাইজ ইন পোর্টাল পিপিএইচজি initial part. After that, when flow will be increased, that will goes on increasing up to certain up to enormously, and that's how a vicious cycle is established. Okay, এই মেকানিজমটা মনে রাখবি, যতগুলো কমপ্লিকেশন আছে সব কমপ্লিকেশনে এই কমন মেকানিজমটা ইনভলভ, মানে এই ছকটা তুই সব জায়গায় লাগাতে পারবি। সো এগেন, when we are coming into the how ascites is formed, there is two things. One is formation of ascites and second is maintenance of ascites. একবার পেরিটোনিয়ামে জল চলে এলেই যে অ্যাসাইটিস মেনটেন হবে সেটাও নয়, কারণ পেরিটোনিয়ামের মধ্যে একটা ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম কাজ করবে। পেরিটোনিয়ামের মধ্যে যে ব্লাড ভেসেলস আছে তার সঙ্গে কন্টিনিউয়াস এক্সচেঞ্জ হবে, এবং যদি সবকিছু ফ্যাক্টর ঠিক থাকে বা কিছু কারেক্টেড হয়ে যায়, আস্তে আস্তে অ্যাসাইটিস কমে যাবে। সো দেয়ার আর ফ্যাক্টরস হুইচ কজ অ্যাসাইটিস অ্যান্ড দেয়ার আর ফ্যাক্টরস হুইচ মেনটেন অ্যাসাইটিস। হোয়াট ইজ দ্য কজ দ্যাট কজেস অ্যাসাইটিস? সেই কজটা হচ্ছে হেপাটিক ভেনাস আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন। কেন অবস্ট্রাকশন হচ্ছে? আমার কারণ আমার হেপাটিক আর্কিটেকচারটা অল্টারেশন হচ্ছে, তার জন্য আমার আউটফ্লোতে একটা অবস্ট্রাকশন হচ্ছে রিজেনারেটিভ নোডুলার ফাইব্রোসিস হওয়ার জন্য। দ্যাটস হাউ সাইনোসয়েডাল হাইপারটেনশন ইজ কজড, অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ সাইনোসয়েডাল হাইপারটেনশন fluid will leak from the sinusoids and that will be accumulated into our plurals, our peritoneal space, and that will cause ascites. Okay, তারপর কি হবে? মেইনটেনেন্স অফ অ্যাসাইটিস। একবার তৈরি হলেই হবে না, তাকে মেনটেন করতে হবে। এখানে আবার ওই একই মেকানিজম, আমার যখনই অ্যাসাইটিস ফর্ম হবে, পোর্টাল প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট বেড়ে যাবে, তখন অ্যাক্টিভেশন অফ ইএনওএস হবে। অ্যাক্টিভেশন অফ ইএনওএস উইল লিড টু ইনক্রিজ ইন নাইট্রিক অক্সাইড প্রোডাকশন, অ্যান্ড দ্যাট উইজ কজ our arterial dilation in splanchnic circulation as well as systemic circulation. Okay, as a result, blood will be pulled in those structures. Since blood is pulled in different structures, effective circulatory volume will decrease and blood pressure will decrease. When blood pressure will be decreased, kidney will be less perfused. When kidney will be less perfused, there will be activation of renin, angiotensin, aldosterone system, and that will cause renal vasoconstriction. Okay, renal vasoconstriction will be there, and as a result of RAS activation and systemic stimulation, there will be accumulation, sodium reabsorption and water reabsorption. RAS causes sodium and water reabsorption. That's how the volume will be increased. That will aggravate ascites and that will cause maintenance of ascites. ঠিক আছে, দুটো মেকানিজমই ইনভলভড, একটাই ফরমেশন হবে আর একটাই কি হবে, এটা মেনটেন করবে। অ্যাসাইটিস কোন ভলিউমের কোন ভ্যালুর উপর গেলে হয়? 12 মিলিমিটার অফ মার্কারির ওপরে যদি আমার গ্রেডিয়েন্টটা যায়, তখন আমার অ্যাসাইটিস ফরমেশন। যদি আমি অ্যাসাইটিস পাই, তখন আমি কি করব? মানে অ্যাপ্রোচ টু অ্যাসাইটিস একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, তোদের পরীক্ষায় আসতেই পারে। Whenever you are addressing an question which is asking about approach, always start with history, then clinical examination, then come into laboratory investigations, then management.
Okay, so I am skipping the initial two parts, that is history and clinical examination. We are starting from laboratory diagnosis. What we will do, we will tap the fluid. Okay, what is our first instinct? That is to tap the fluid. How much fluid is to be tapped? Approximately 30 ml fluid is to be tapped. Okay, after a fluid is tapped, you have to order few tests. Which test will you order? You will order biochemical test, certain microbiological tests. Okay, among biochemical tests, always order albumin and total protein of ascitic fluid. Along with, you will advise some cytological tests like TCDC, total cell count and differential count of the ascitic fluid. You have to offer, and you will have to order some microbiological tests like our gram stain, AFB stain, and other microbiological stains. Everything has certain purposes that will be addressed in later parts. Among biochemical tests, we have ordered albumin and protein. From albumin and protein, what will we get? We will calculate SAG, that means serum ascitic fluid albumin gradient. We will আমরা কি করব, ব্লাডের আমরা অ্যালবুমিনটা নেব আর অ্যাসাইটিক ফ্লুইডের অ্যালবুমিনটা নেব এবং দুটোকে মাইনাস করব। দ্যাট ইজ সেরাম অ্যাসাইটিক ফ্লুইড অ্যালবুমিন গ্রেডিয়েন্ট, সেরাম মাইনাস অ্যাসাইটিক ফ্লুইড অ্যালবুমিন। ওকে, that is the basic thing upon which our analysis will further proceed. If SAG, that is serum ascitic fluid albumin gradient, is more than 1.1, that is the hallmark of portal hypertension. Okay, if SAG is more than 1.1, that means portal hypertension is there. If SAG is less than 1.1, then there is no portal hypertension. Okay, make this thing very clear. SAG কি করে কমতে পারে? যদি আমার SAG কেন কমবে? SAG কমবে যদি আমার অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে প্রোটিন বাড়ে, তাই তো? কারণ প্রথমে আসছে সেরাম, তারপরে আসছে অ্যাসাইটিক ফ্লুইড। যদি অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে প্রোটিনটা বাড়ে বা অ্যালবুমিনটা বাড়ে, তাহলে আমার SAG কমবে। পরিষ্কার? SAG কিভাবে কমতে পারে? SAG দুভাবে কমতে পারে। এক নম্বর, যদি সেরামেই অ্যালবুমিন কমে যায় অথবা অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে অ্যালবুমিনটা বেড়ে যায়, এই দুটো কন্ডিশনে আমার SAG কমতে পারে, তাই তো? এবার দেখ লো স্যাগ অ্যাসাইটিসের কজগুলো কি কি আছে। নেফ্রোটিক সিনড্রোম, বুঝতেই পারছিস ওখানে সেরামেই অ্যালবুমিন কম আছে। আর কি আছে? প্যানক্রিয়াটাইটিস, মানে সিমিলার সিচুয়েশন, যেখানে আমার প্রোটিন মেটাবলিজমটা হ্যাম্পার হওয়ার জন্য আমার সেরামেই প্রোটিনটা বা অ্যালবুমিন লেভেলটা কম থাকবে। আর কি আছে? যদি আমার অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে অ্যালবুমিনটা বাড়ে তাহলেও আমার স্যাগ কমবে, তাই তো? দেখ এখানে পেরিটোনিয়াল কার্সিনোম্যাটোসিস বলে একটা টার্ম আছে। ওতে কি হয়, আমার কার্সিনোমা যে সেলগুলো আছে পেরিটোনিয়াল সেল লাইনটা, পেরিটোনিয়াল লাইনিংটাকে মানে ইনভলভ করে, তাতে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ অ্যালবুমিন লস হয় অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে। তাহলে কি হবে, অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে প্রোটিন বা অ্যালবুমিনের পরিমাণটা বেড়ে যাবে, এইভাবে স্যাগটাকেও কমাবে। টিউবারকুলোসিস মাল্টিপল মেকানিজমে কাজ করে, ওটাকে আমি তোর এক্সপ্লেন করার জায়গায় যাচ্ছি না, ঠিক আছে? লো স্যাগ অ্যাসাইটিসের কজগুলো পরিষ্কার হলো। কেন লো স্যাগ অ্যাসাইটিস হচ্ছে? আইদার ব্লাডেই অ্যালবুমিন কম অথবা অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে অ্যালবুমিন বেশি। ব্লাডে কম কোথায়? ব্লাডে কম হচ্ছে আমার নেফ্রোটিক সিনড্রোমে, প্যানক্রিয়াটাইটিসে, এই সব কেসে। আর অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে অ্যালবুমিনটা কখন বেশি বেরোচ্ছে? পেরিটোনিয়াল কার্সিনোম্যাটোসিস, টিউবারকুলোসিস, এই সব কন্ডিশনে। টিউবারকুলোসিসে কিভাবে? ওর মধ্যে ঢুকিস না, ওটা একটু কমপ্লিকেটেড। আচ্ছা, লো স্যাগ অ্যাসাইটিসের পার্টটা কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার আমরা আসছি হাই স্যাগ অ্যাসাইটিস। হাই স্যাগ অ্যাসাইটিস কি বললাম? হাই স্যাগ মানে টোটাল হাইপারটেনশন ইজ দেয়ার অ্যান্ড দ্যাট ইজ সিগনিফিকেন্ট। ওকে, এবার দেখ লো স্যাগ হাই স্যাগ অ্যাসাইটিসকে আমরা দুভাগে ভাগ করছি, একটা হাই প্রোটিন, একটা লো প্রোটিন। ওকে, অ্যাসাইটিসটা বেরোচ্ছে কোথা দিয়ে? পোর্টাল হাইপারটেনশন হওয়ার জন্য আমার যে সাইনুসয়েড আছে, হেপাটিক সাইনুসয়েড, সেগুলো তো লিখি, সেখান দিয়ে ফ্লুইডটা লস হচ্ছে, ঠিক আছে? এবার যদি আমার সাইনুসয়েডটাই ফাইব্রোস্ট হয়ে যায়, সেটাই যদি আমার ডিফেক্টিভ হয়ে যায়, ফাইব্রোস সাইনুসয়েড উইল
release less amount of protein in ascitic fluid. Okay, always remember, যদি আমার সাইনোসয়েডটা ফাইব্রোসড হয়, সাইনোসয়েডটা ড্যামেজড হয়, তাহলে আমার প্রোটিন লসটা কম হবে, কারণ সে আর লিক করতে পারছে না, সে একটা ফাইব্রোসড কেসিং এর মধ্যে ঢুকে গেছে, মানে একটা তারকে আমরা ইনসুলেট করে দিয়েছি, তার ফলে তার প্রোটিনটা লস কম হবে। লাইক সিরোসিস, সিরোসিস ইজ ক্লাসিক্যালি আ sinusoidal disease. Since sinusoids are fibrosed and they are encased under fibrotic casing, they will lose less amount of protein into ascitic fluid. So our cirrhosis will cause high sag, low protein ascites. এইটুকু পার্ট শুধু মনে রাখ, সঙ্গে বাকি জিনিসগুলো তোর লেট বার্চিয়ারি সিনড্রোমে কেন হয়, আর্লি বার্চিয়ারি সিনড্রোমে কি হয়, এইটা তোদের জাস্ট মাগ আপ করে লিখতে হবে, বাকিগুলো তোর মনে রাখার দরকার নেই, ঠিক আছে? why cirrhosis will cause low high sag low protein ascites, এটা পরিষ্কার? আচ্ছা, আর তারপরের কজটা দেখ, হাই স্যাগ অ্যাসাইটিস উইথ হাই প্রোটিন, এতে কি হবে, আমার পোর্টাল হাইপারটেনশন থাকতে হবে, আর সেকেন্ড, ডিজিজটা সাইনোসয়েডকে ইনভলভ করবে না। ওকে, তার লিস্টে আমার কি কি ডিজিজ আছে, হার্ট ফেলিওর, বুঝতেই পারছিস, হার্ট ফেলিওর মিনস আওয়ার সাইনোসয়েডস আর নর্মাল। সেকেন্ড ইজ আর্লি বার্চিয়ারি সিনড্রোম। বার্চিয়ারি সিনড্রোমটা কি রে, বারবার আমরা ডিসকাশন করছি, হ্যাঁ, ইনিশিয়াল পার্ট অফ হেপাটিক ভেনে থ্রম্বোসিস, ঠিক আছে? বার্চিয়ারি সিনড্রোম মানে ইনিশিয়াল পার্ট অফ হেপাটিক ভেনে থ্রম্বোসিস। তাহলে কি হলো, বাই ডেফিনেশন বার্চিয়ারি সিনড্রোমে সাইনোসয়েডস আর ওকে, at least in early Barchieri syndrome our sinusoids are okay, so they will lose protein, ঠিক আছে? কারণ তাকে আমরা র্যাপ করে ফাইব্রোসিস দিয়ে র্যাপ করে রাখিনি, তাই সেখান দিয়ে প্রোটিন লুজ হবে। একই রকম আইভিসি অবস্ট্রাকশন, একই ব্যাপার, বুঝতেই পারছিস, হার্ট ফেলিওর একই ব্যাপার। সাইনোসয়েডাল অবস্ট্রাকশন সিনড্রোম, সাইনোসয়েড অনেক বড় জায়গা, তার একটা পার্টে অবস্ট্রাকশন হলে বাকি যে নর্মাল সাইনোসয়েড সে প্রোটিন লুজ করবে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কিভাবে অ্যাসাইটিসের ক্লাসিফিকেশন করব, পরিষ্কার? এই ছকটা পরীক্ষায় একদম পুরোপুরি নামাতে হবে যদি অ্যাসাইটিসের কোনো অ্যাপ্রোচ আসে, ঠিক আছে? এবার দেখ, এভরি ডিজিজ হ্যাজ সাম ন্যাচারাল প্রোগ্রেশন, ডিজিজটা কিভাবে প্রোগ্রেস করবে তার একটা ন্যাচারাল কোর্স আছে, কখনো কখনো অল্টারেশন হয়, কিন্তু ইউজুয়ালি ন্যাচারাল কোর্সেস আর মেনটেন। ইনিশিয়ালি একটা সিম্পল অ্যাসাইটিস দিয়ে শুরু হয়, মানে তার ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হয়েছে, এবং ইনিশিয়াল পার্টে দ্যাট ইজ অ্যামনেবল টু ট্রিটমেন্ট, ট্রিটমেন্ট করলে কাজও হয়। এবার যত ডিজিজটা প্রোগ্রেস করবে আস্তে আস্তে রেসপন্সটা কমতে থাকবে। প্রথমে কি হবে, অ্যাসাইটিস, নো অ্যাসাইটিস, তারপর আনকমপ্লিকেটেড অ্যাসাইটিস, তারপর অ্যাসাইটিস উইথ হাইপোন্যাট্রিমিয়া। মানে সবসময় মনে রাখবি, এই একটা কমপ্লিকেশন আমরা ইউজুয়ালি পড়াই না, কিন্তু বারবার পরীক্ষার সময় আর জিজ্ঞেস করলে লাস্টে হাইপোন্যাট্রিমিয়া বলতে হয়, ঠিক আছে? হাইপোন্যাট্রিমিয়া ইউজুয়ালি এসেনশিয়ালি ইট ইজ এ ডাইলুশনাল হাইপোন্যাট্রিমিয়া। ডাইলুশনাল হাইপোন্যাট্রিমিয়া মানে সে যতটা সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্ব করছে তার থেকে বেশি অ্যামাউন্টে ওয়াটার রিটেন করছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট দেয়ার উইল বি এফেক্টিভ ডাইলুশন উইদিন ব্লাড স্ট্রিম, দ্যাট উইল কজ হাইপোন্যাট্রিমিয়া, ঠিক আছে? তারপর আছে কি, নন কমপ্লিকেটেড, আনকমপ্লিকেটেড অ্যাসাইটিস, তারপর অ্যাসাইটিস উইথ হাইপোন্যাট্রিমিয়া, তারপর কি হয়, আস্তে আস্তে রিফ্র্যাক্টরি হয়ে যায়। রিফ্র্যাক্টরি অ্যাসাইটিসেরও ডেফিনেশন আছে, ওটা পরে যাব, এখন যাচ্ছি না। মানে আমি মেডিসিন দিচ্ছি, সবকিছু করছি, কিন্তু অ্যাসাইটিসটা কম হচ্ছে না, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ কল্ড রিফ্র্যাক্টরি অ্যাসাইটিস। রিফ্র্যাক্টরি অ্যাসাইটিস থাকতে থাকতে অ্যাসাইটিস পেটের মধ্যে বাড়তে শুরু করে, একটা সময় হয়ে যায় টেন্স অ্যাসাইটিস, মানে গোটা পেটটা টেন্স হয়ে আছে, ঠিক আছে? টেন্স অ্যাসাইটিসের পর হামেশাই দেখা যায় একটা ফাংশনাল রেনাল ফেলিওর হয়, acute renal failure in absence of primary renal pathology in a setting of CLD or cirrhosis. Okay, that is called hepatorenal syndrome. What is hepatorenal syndrome? It is a acute renal failure in absence of primary renal pathology in a setting of cirrhosis and tense ascites. Okay, ultimately renal failure হয়। সমস্ত যে প্যাথোলজিগুলো এক্সপ্লেন করলাম সবাইকার মেকানিজমটা কমন, সবাই কিভাবে পোর্টাল হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে তার একটা ছক, আর বাকি যে কমপ্লিকেশনগুলো হয় তারও ছকটা সেম। তোরা একটা ছক মনে রাখলে সব কটা কোয়েশ্চেনেতেই তোরা একই জিনিস লিখতে পারবি, ঠিক আছে?
এবার আসি ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যাসাইটিস। অ্যাসাইটিসের হিস্ট্রি আর ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে গেলাম না। এক্সাম ইনভেস্টিগেশনস এর মধ্যে কি বললাম আমি, বায়োকেমিক্যালটা বললাম, অ্যালবুমিন আর প্রোটিন দিয়ে আমি কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো। তাহলে কি কি বললাম না, টিসিডিসির ইম্পর্টেন্সটা বললাম না, আর মাইক্রোবায়োলজির ইম্পর্টেন্সটা বললাম না। ঠিক আছে, টিসিডিসি আর মাইক্রোবায়োলজির কি ইম্পর্টেন্স এর পরের যে কমপ্লিকেশন গুলো যাব তখন হয়ে যাবে। ঠিক আছে, মানে তোরা যখন লিখবি তখন সবটাই ঢুকিয়ে দিবি এক জায়গায়। Management of ascites will start from paracentesis. That means every time a patient presents to you with ascites, you will have to tap. কেন ট্যাপ করব, আমি দেখব স্পন্টেনাস ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিস বলে একটা অ্যাসাইটিস ফ্লুইডের ইনফেকশন একটা জিনিস হয়, এন্টিটি হয়, সেইটা আছে না নেই। ওকে, every time why we will do paracentesis, not for diagnostic purpose but for the purpose of management. ম্যানেজমেন্টটা কি, আমরা দেখতে চাইবো মানে অ্যাসাইটিক ফ্লুইডটা ইনফেক্টেড কিনা, তার জন্য আমরা প্রতিবার ট্যাপটা করব। ওকে, সেকেন্ড কি করব, সেকেন্ড আমরা যেটা করব সোডিয়াম রেস্ট্রিকশন, সল্ট রেস্ট্রিকশন। আচ্ছা, মিলিমোলে বললে 7 to 90 হয়, আর সেইটা প্র্যাকটিক্যালি বললে লেস দেন 2 গ্রাম সল্ট পার ডে। ওকে, যেটা বলে কোনো অ্যাডেড সল্ট যেন ইউজ না করা হয়। ঠিক আছে, মিনিমাম যেটুকু পরিমাণ ডায়েটে আছে সেটাই রান্নার জন্য, আর এর থেকে এক্সট্রা সল্ট যেন না দেওয়া হয়। আর সেটা কত, লেস দেন 1.5 to 2 গ্রাম পার ডে। ওকে, সেকেন্ড ইজ ওয়েট, টেকিং ওয়েট অফ দ্য পেশেন্টস ডেলি। আমাদের প্রতিদিন পেশেন্টের ওয়েট মেজার করতে হবে। পেশেন্টের প্রোগ্রেশন কেমন হচ্ছে, আমার ট্রিটমেন্টে কাজ কেমন হচ্ছে, সেটা আমি ইনডিরেক্টলি অ্যাসেস করব ওর ওয়েট রিডাকশন থেকে। ঠিক আছে, তারপর কি করব, দেখ প্যাথোফিজিওলজিতে আমরা বলেছিলাম আমরা অ্যাসাইটিস ফরমেশনকে আটকাতে পারবো না। একবার যদি লিভার সিরোটিক হয়ে যায় আমরা অ্যাসাইটিস ফরমেশন আটকাতে পারবো না, কিন্তু মেনটেনেন্সকে আটকাতে পারবো। মেনটেনেন্স কেন হয়, মেনটেনেন্স হয় র্যাশ অ্যাক্টিভেশনের মাধ্যমে। ওকে, হোয়াট মেকানিজম ইজ ইনভলভড উইথ মেনটেনেন্স অফ অ্যাসাইটিস, র্যাশ অ্যাক্টিভেশন অ্যান্ড সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভেশন। That's why we will use spironolactone early in the treatment of ascites. ঠিক আছে, ডোজ তোদের মনে রাখার দরকার নেই, জাস্ট মানে পাসিং রেফারেন্স হিসেবে দিয়েছি, তোরা মেকানিজম বলতে পারলেই হবে। কেন স্পাইরোল্যাকটোন দিচ্ছি, টু কাউন্টারঅ্যাক্ট র্যাশ অ্যাক্টিভেশন। তারপর কি করব, ইন কেস অফ টেন্স অ্যাসাইটিস কজেস ডিফারেন্ট কমপ্লিকেশনস। ওকে, সো টেন্স অ্যাসাইটিস নিডস থেরাপিউটিক প্যারাসেন্টেসিস। থেরাপিউটিক প্যারাসেন্টেসিস মানে কি, ডায়াগনস্টিকের জন্য আমরা মাত্র 30 ml হলেই চলে যায়। 30 ml ascites tapping is sufficient for diagnostic purposes, but for therapeutic reasons you need large volume paracentesis. Large volume paracentesis means more than 2 liter ascites tapping a day. Okay, but large volume paracentesis comes with few risks. What are the risks? Risk of hypotension development, risk of aggravation of different complications. তাহলে লার্জ ভলিউম প্যারাসিন্থেসিস করলে কি করব, আমরা সাইমালটেনিয়াসলি অ্যালবুমিন ইনফিউশন দেব। অ্যালবুমিন ইনফিউশন দিলে কি হবে, আমার ব্লাডের মধ্যে অনকোটিক প্রেসার মেনটেন্ড হলে আমার অ্যাসাইটিসটা আর প্রোগ্রেস করবে না। তখন আমার পেরিটোনিয়ামের যে ভেসেলগুলো আছে তারা অ্যাক্টিভলি অ্যাসাইটিক ফ্লুইডের এক্সচেঞ্জ করবে, আর এক্সচেঞ্জ করলে কি হবে, তখন আস্তে আস্তে অ্যাসাইটিসটা কমে যাবে। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য রিজন অফ গিভিং অ্যালবুমিন? অ্যালবুমিন উইল মেনটেন অনকোটিক প্রেসার। সিন্স অনকোটিক প্রেসার is maintained, there will be active exchange of fluid, that is free fluid, in between peritoneal cavity and peritoneal blood vessels, and thus our ascitic fluid volume will gradually decrease. এরপর কি করব, এরপর আমরা লুপ ডায়োরেটিক্স অর হাই সিলিং ডায়োরেটিক্স ইউজ করব। ঠিক আছে, সব ক্ষেত্রে আমরা লুপ ডায়োরেটিক্স বা হাই সিলিং ডায়োরেটিক্স ইউজ করি না, যেখানে প্রবলেমটা সিরিয়াস সেখানে আমরা দিই। ঠিক আছে, ইউজুয়ালি 4 days are taken before starting loop diuretics.
during that course of treatment you will have to monitor creatinine and sodium potassium level meticulously. Okay, why you should maintain those things and why you should monitor those things meticulously, that will be explained in latter part. Bol? Yes, yes, that is required to monitor whether hepatorenal syndrome is starting or our salt, that is hyponatremia is setting on. These things will be monitored by continuous creatinine and sodium potassium monitoring. Acha. Combination therapy of spironolactone and furosemide can be started early in case of tense ascites. Situation যেখানে urgent সেখানে day 1 থেকে আমরা স্টার্ট করতে পারি। ওকে, আর কি আছে, আমার যে বললাম যে ডেলি ওয়েট মেজার করব কেন, আমার প্রতিদিন 0.5 কেজি করে ওয়েট লস হচ্ছে আমার ট্রিটমেন্টের টার্গেট। আমার টার্গেট প্রতিদিন 500 গ্রাম করে ওয়েট কমানো। ওকে, সেটা অ্যাচিভ হচ্ছে না, এটা আমাকে মনিটর করতে হবে। যদি আমার হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি প্রেসিপিটেট করে বা হেপাটোরেনাল সিনড্রোম প্রেসিপিটেট করে, ইন দোজ কেসেস উই হ্যাভ টু রিডিউস অর স্টপ ডায়োরেটিক্স। ওকে, আর সব জায়গাতেই যেমন এনসেডস অ্যাভয়েড করতে হয়, এনসেডস লিভার ডিজিজও অ্যাভয়েড করতে হয়। দ্যাট আর দ্য থিংস। Now let us discuss about spontaneous bacterial peritonitis. দেখ, আগে ইউজিতে আমরা এই টপিকসগুলো পড়াতাম না, কিন্তু তোদের সিবিএমই প্যাটার্নে পার্টিকুলারলি 3-4টে কমপ্লিকেশনের কথা মেনশন করেছে। তার মধ্যে এসবিপি আছে, আচ্ছা হেপাটোরেনাল সিনড্রোম আছে। ইউজুয়ালি আমরা ধরতাম এগুলো ইউজি টপিকস নয়, কিন্তু ওরা যেহেতু কোর্সে মেনশন করেছে, কারিকুলামের মধ্যে মেনশন করেছে, তার মানে এইগুলো তোর ইম্পর্টেন্স হয়ে যাচ্ছে তোদের জন্য। ঠিক আছে? So if you analyze the term spontaneous bacterial peritonitis, there is a term called spontaneous. So when there is a spontaneous, there will be an opposite of it, that is called secondary. Spontaneous means there is no surgical complication. তার মানে আমার পেরিটোনিয়ামের নিচে যে ইন্টেস্টাইনটা আছে, ইন্টেস্টিনে কোনো পারফোরেশন নেই, ইন্টেস্টিনে কোনো আলসার নেই বা ইন্টেস্টিনের মধ্যে কোনো প্যাথোলজি নেই। সিরোসিসের জন্যই আমার অ্যাসাইটিক ফ্লুইডটা ইনফেক্টেড হয়ে গেছে। ওকে, তলায় কোনো সার্জিক্যাল প্যাথোলজি নেই। স্পন্টেনিয়াস মিনস দেয়ার ইজ নো সার্জিক্যাল প্যাথোলজি ইনভলভ। সার্জিক্যাল প্যাথোলজি মানে ইন্টেস্টিনাল পারফোরেশন মেনলি। ঠিক আছে, এক নম্বর বুঝলাম স্পন্টেনিয়াস, আর স্পন্টেনিয়াসের অপোজিট টার্ম হলো সেকেন্ডারি। তারপরের টার্মটা কি? ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিস। তার মানে পেরিটোনিয়াল ফ্লুইডে ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে। ঠিক আছে, এবার স্পন্টেনিয়াস ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিসে কি হয়? ইউজুয়ালি সিঙ্গেল স্ট্রেন অফ প্যাথোজেন ইজ অবজার্ভড। যা কিছু পাওয়া যাবে অর্গানিজম একরকম পাওয়া যাবে, তবে আমরা তাকে বলবো স্পন্টেনিয়াস ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিস। যদি মোর দেন ওয়ান টাইপ অফ প্যাথোজেনস আর আইসোলেটেড ফ্রম অ্যাসাইটিক ফ্লুইড, দ্যাট ইজ টেকেন অ্যাজ পারফোরেশন। পারফোরেশন থাকলে মোর দেন ওয়ান টাইপ অফ প্যাথোজেন পাওয়া যায়। স্পন্টেনিয়াস ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিসে বাই ডেফিনেশন সিঙ্গেল টাইপ অফ প্যাথোজেন পাওয়া যায়। বুঝতেই পারছিস, যদি পেটে একটা পারফোরেশন হয়, পেটের অ্যানারোবস আছে, পেটে গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজমস আছে, সামটাইমস গ্রাম পজিটিভও আছে, বিভিন্ন রকম প্যাথোজেন স্পিল আউট হবে। ঠিক আছে, বিভিন্ন টাইপের প্যাথোজেন পাবো। স্পন্টেনিয়াসে ইউজুয়ালি সিঙ্গেল টাইপ অফ প্যাথোজেন পাওয়া যায়। তাহলে স্পন্টেনিয়াস ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিসের ডেফিনেশনে যাওয়ার আগে আমরা ক্লাসিফাই করলাম দুভাবে, একটা স্পন্টেনিয়াস ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিস আর তার অল্টারনেটিভ হচ্ছে সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিস। সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিস মানে সেকেন্ডারি টু ইন্টেস্টিনাল পারফোরেশন, তোদের জন্য পারফোরেশন। ঠিক আছে, তলায় একটা পারফোরেশন আছে, আমার গাটের যে ব্যাকটেরিয়া সেইগুলো আমার অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে বা আমার পেরিটোনিয়ামের মধ্যে স্পিল আউট হয়েছে, এটা হলো সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিস। দ্যাট ইজ নট এ কমপ্লিকেশন অফ সিরোসিস অর সিএলডি। Spontaneous bacterial peritonitis is a complication of cirrhosis. What is it? Infection of usually ascitic fluid by definition is sterile. Infection of sterile ascitic fluid with single type of pathogen in a setting of cirrhosis and
ascites, that is called secondary bacterial peritonitis. Spontaneous bacterial peritonitis কি হলো, আমার অ্যাসাইটিক ফ্লুইডের ইনফেকশন হলো in absence of any surgical cause. Surgical cause means perforation in a setting of cirrhosis and massive ascites. ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমি ডেফিনেশন একভাবে বলি, দেয়ার ইজ ওয়ান থিং দ্যাট ইজ কল্ড প্যাথোলজিক্যাল ডেফিনেশন অ্যান্ড অ্যানাদার টার্ম ইজ কল্ড ক্লিনিক্যাল ডেফিনেশন। আমি ক্লিনিক্যালি কিভাবে ডিফাইন করব, যখন আমরা অ্যাসাইটিক ফ্লুইডের টিসিডিসি করেছিলাম তখন যদি আমি দেখি পলিমরফোনিউক্লিয়ার সেলস পিএমএনস এর নাম্বার মোর দ্যান 250, ঠিক আছে, মিলিমিটার 250 পার cubic millimeter, then it is taken as a sign of spontaneous bacterial peritonitis. ঠিক আছে? আমার একটা হয় প্যাথোলজিক্যাল ডেফিনেশন। প্যাথোলজিক্যাল ডেফিনেশন মানে জিনিসটা কি? জিনিসটা হলো আমার পেটের মধ্যে কোনো প্রাইমারি প্যাথোলজি নেই, মানে আমার পেটের মধ্যে পারফোরেশন নেই, পেশেন্টার অ্যাসাইটিস এবং সিএলডি আছে, কিন্তু সামহাউ ইন অ্যাবসেন্স অফ প্রাইমারি মানে পারফোরেশন ওই ফ্লুইডটা ইনফেক্টেড হয়ে গেছে, আর ইনফেকশন করেছে সিঙ্গল স্ট্রেন অফ অর্গানিজম, একরকম অর্গানিজম দিয়ে ইনফেকশন হয়েছে, দ্যাট ইজ প্যাথোলজিক্যাল ডেফিনেশন অফ এসবিপি। আর ক্লিনিক্যাল ডেফিনেশন কি? ক্লিনিক্যাল ডেফিনেশন বলছে ইন অ্যাসাইটিস ফ্লুইড ট্যাপিং ইফ টোটাল কাউন্ট ইজ মোর দ্যান মানে 250 মানে যদি পিএমএন কাউন্ট ইজ মোর দ্যান 250 পার কিউবিক মিলিমিটার, দ্যাট ইজ কল্ড এসবিপি। বোঝা গেল? আচ্ছা, এবার এইটা কেন হয়, এসবিপি কেন হয়? এসবিপি হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে। সবার যেটাকে বলে ট্রান্সলোকেশন অফ গাট মাইক্রোবায়োটা, মানে গাট থেকে যে মাইক্রোবায়োটা আছে তারা গাটের ওয়ালকে ইনভেড করে, মানে ইনট্যাক্ট গাট ওয়ালকে ইনভেড করে অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে চলে আসবে, দ্যাট ইজ কল্ড ট্রান্সলোকেশন অফ গাট মাইক্রোবায়োটা। এক নম্বর, তা সেটা কি এমনি এমনি হয় না, অনেক সময়ই হয়, কিন্তু আমার অ্যাসাইটিক ফ্লুইডটা এখানে মানে ওর ডিফেন্সটা স্ট্রং নয়, তার জন্য ওই ব্যাকটেরিয়াকেও হ্যান্ডেল করতে পারছে না। কেন ডিফেন্স স্ট্রং নয়? আমার এখানে সিনথেটিক ফাংশন কম আছে, সিনথেটিক ফাংশন কম থাকার জন্য প্রোটিন সিনথেসিস কমে গেছে। প্রোটিনের একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ হলো অপসোনাইজেশন, ঠিক আছে? যেহেতু অ্যাসাইটিক ফ্লুইডের মধ্যে আমার প্রোটিন কম্পোনেন্ট কম, তাই যেই ব্যাকটেরিয়াগুলো ট্রান্সলোকেট করে অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে আসছে তাকে সে ঠিকমতো ভাবে হ্যান্ডেল করতে পারছে না, ঠিক আছে? ডিউ টু লস অফ প্রোটিন কন্টেন্ট দেয়ার ইজ লস অফ অপসোনাইজেশন ফাংশন ইন অ্যাসাইটিক ফ্লুইড, দ্যাটস ওয়াই আওয়ার ইমিউন সিস্টেম ক্যানট হ্যান্ডেল দোজ থিংস। আর একটা কি হয়, আমার যে নিউট্রোফিলগুলো হয়, নিউট্রোফিলগুলো অ্যাসাইটিসের প্রেজেন্সে খুব ভালো কাজ করতে পারে না, তারা ডিসফাংশনাল হয়ে যায়, এই কারণে ওখানে যে ব্যাকটেরিয়াটা আসবে সে ইনফেকশন করে দেবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমি যদি এসবিপি পাই, দিদি এসবিপি পাই, তাহলে আমি কি করব? এসবিপি পেলে আমি কি করব? সবার আগে দেখ, অ্যাসাইটিসের ট্রিটমেন্টে আমরা কোথাও অ্যান্টিবায়োটিকের কথা লিখিনি, কিন্তু এসবিপি যদি পাই মানে আমি টোটাল কাউন্টে যদি নিউট্রোফিলের সংখ্যা 250-র বেশি পাই, আমি ডে 1 থেকে অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করব। সো হোয়াট ইজ দ্য মেনস্টে অফ ট্রিটমেন্ট? অ্যান্টিবায়োটিক্স ইজ দ্য মেনস্টে অফ ট্রিটমেন্ট ইন কেস অফ এসবিপি। কেন? কারণ দিস ইজ এ ইনফেকশন অফ অ্যাসাইটিক ফ্লুইড, তাই এখানে আমার অ্যান্টিবায়োটিক্সই মেনস্টে। পাশাপাশি কি করব, আমাকে প্যারাসিনথেসিস করে করে অ্যাসাইটিক ফ্লুইডের পরিমাণটা কমিয়ে যেতে হবে, আর অ্যালবুমিন দিয়ে যেতে হবে যাতে আমার অনকোটিক প্রেসার মেনটেন হয়, কারণ যত জল জমবে তত বেশি ইনফেকশন হবে, ঠিক আছে? তাহলে আমার ট্রিটমেন্ট অফ এসবিপি কি আছে? 1 নম্বর থাকবে হচ্ছে আমার অ্যান্টিবায়োটিক্স, 2 নম্বর কি হবে? থেরাপিউটিক প্যারাসিনথেসিস, অ্যালবুমিন থেরাপি। এবার মানে কি অ্যান্টিবায়োটিক দেব, আমার মনে হয় তোদের লেভেলে খুব একটা দরকার নেই, আমি ওর মধ্যে আর ঢুকছি না, ঠিক আছে? যেখানেই দেখবি অ্যাসাইটিসের গল্প আছে সেই সব জায়গায় অ্যান্টিবায়োটিক্সের চয়েসগুলো একটু আলাদা হয়। সব জায়গায় আমি ব্ল্যাঙ্কেট বলে রাখছি, স্পেসিফিক্যালি বলছি না, সব জায়গায় সিপ্রোফ্লক্সাসিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক লিখবি।
আর রিফাক্সিমিন বলে একটা অ্যান্টিবায়োটিক হয়, তার নাম লিখবি, ঠিক আছে? কেন কি বৃত্তান্ত পরে বুঝবি, যে কোনো জায়গাতে এগুলো লিখে দিতে পারিস, কারণ সবকটা ধরে ধরে আলাদা করে ম্যানেজমেন্ট তৈরি করা তোদের পক্ষে সম্ভব নয়, তোদের জন্য। হ্যাঁ, না ওটা লুমিনাল অ্যান্টিবায়োটিক্স, মানে দে অ্যাক্ট অনলি ইনসাইড লুমেন, তারা সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক্স নয়, লোকাল অ্যান্টিবায়োটিক্স, ঠিক আছে? তোরা এই দুটো নাম মনে রাখবি, সব জায়গায় ফ্লুরোকুইনোলোন লিখবি আর সব জায়গায় হচ্ছে রিফাক্সিমিন লিখবি, স্পেসিফিক্যালি আলাদা আলাদা অনেক কিছু আছে, তোদের মনে রাখা সম্ভব নয়, দরকারও নেই। আচ্ছা, সো রিফ্র্যাক্টরি অ্যাসাইটিস। রিফ্র্যাক্টরি অ্যাসাইটিস মানে কি, যে আমি ট্রিটমেন্ট করছি কিন্তু কাজ হচ্ছে না। দু রকম কেস হতে পারে, একটা হচ্ছে যেখানে আমি ফুল ডোজে যা ট্রিটমেন্ট দেওয়ার তাই দিচ্ছি, কিন্তু আমার ফ্লুইডের ভলিউমটা মানে অ্যাসাইটিক ফ্লুইডটা মোবিলাইজ হচ্ছে না, মানে যা ছিল তাই রয়ে গেল আমার হাইয়েস্ট ডোজে ওষুধ দেওয়া সত্ত্বেও। দ্যাট ক্যান বি ওয়ান টাইপ অফ রিফ্র্যাক্টরি অ্যাসাইটিস। আরেক রকম রিফ্র্যাক্টরি হয়, তাতে কি হয় যে আমার ফুল ডোজে ওষুধগুলোয় যাওয়ার আগেই তার সাইড এফেক্ট চলে আসছে, দ্যাট ইজ কল্ড ডোজ লিমিটিং টক্সিসিটি। মানে কিছু টক্সিসিটি এমন আছে যাকে আমার ড্রাগের ফুল ডোজে পৌঁছাতে দিচ্ছে না, দ্যাট ইজ কল্ড ডোজ লিমিটিং টক্সিসিটি। অল্প ইনক্রিজ করলেই আমার সাইড এফেক্ট চলে আসছে, আমি ড্রাগটাই ফুল ডোজে দিতে পারছি না। এই দুটো টাইপের হয়, তোরা ব্রিফলি শুনে রাখ, এই নিয়ে তোদের কেউ জিজ্ঞেস করবে বলে আমার মনে হয় না। যদি রিফ্র্যাক্টরি অ্যাসাইটিস হয় তাহলে কি করব, তাহলে আমাকে লার্জ ভলিউম প্যারাসিনথেসিস করতে হবে, মানে থেরাপিউটিক প্যারাসিনথেসিস করে যেতে হবে, 1 নম্বর। আর আলটিমেটলি যে কোনো সিএলডির কেসেতেই সবসময় মনে রাখবি, বেশিরভাগগুলোতেই ট্রিটমেন্টের একটা অপশন তোরা লিখবি টিপস। ওকে, টিপসের অপশনটা তোরা সব জায়গায় লিখবি, একটা কমপ্লিকেশনের ট্রিটমেন্টে শুধু লিখবি না, দ্যাট ইজ হেপাটিক এনসেফ্লোপ্যাথি। হেপাটিক এনসেফ্লোপ্যাথি ছাড়া আর যাই কোশ্চেন আসুক সবারই ম্যানেজমেন্টে তুই টিপস লিখতে পারবি, ঠিক আছে? টিপস কি জিনিস, একটা সান্ট তৈরি করা হবে। কি রকম ভাবে সান্টটা করব, হেপাটিক ভেন আর পোর্টাল ভেনের মধ্যে আমি একটা বাইপাস করে দেব, ঠিক আছে? আমি এর মধ্যে একটা বাইপাস করে দেব, যাতে সাইনোসয়েডকে মানে বাইপাস করে এই ব্লাডটা চলে যেতে পারে, দ্যাট ইজ কল্ড টিপস, ঠিক আছে? তাহলে টিপস করলে কি কম হবে, সবার আগে হচ্ছে আমার পোর্টাল প্রেসারটা কমে যাবে, কারণ যেখানে ওখানে জমার স্কোপ পাচ্ছে না, একটা বড় ভলিউম চ্যানেল হয়ে যাচ্ছে, তার মানে সাইনোসয়েডের প্রেসার কমে যাবে। সাইনোসয়েডের প্রেসার কমে গেলে কোন কোন কমপ্লিকেশন কমবে, আমার ভ্যারিসেস কমে যাবে, আমার অ্যাসাইটিস কমে যাবে। ওকে, সব জায়গায় তোরা টিপস লিখতে পারবি, একটা জায়গায় লিখবি না, শুধু মনে রাখবি হেপাটিক এনসেফ্লোপ্যাথির ম্যানেজমেন্টের টিপস কখনো লিখবি না, ঠিক আছে? কেন না কি বৃত্তান্ত পরে বলছি। আর সব জায়গাতেই লিভার ট্রান্সপ্লান্ট লাস্ট অপশন, ম্যানেজমেন্ট যাই আসুক তোরা মোটামুটি একই লাইনে লিখে দিতে পারবি। হেপাটোরেনাল সিনড্রোম। হেপাটোরেনাল সিনড্রোম কি বললাম, হেপাটোরেনাল সিনড্রোম ইজ বেসিক্যালি অ্যান অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি, একেআই। একেআই এর ডেফিনেশন কি আছে, তো কিডনি ক্লাস হয়ে গেছে। একেআই এর ডেফিনেশনে বলছে বেসলাইন ক্রিয়েটিনিনের থেকে যদি ক্রিয়েটিনিনটা 0.3 বাড়ে, মোর দ্যান 0.3 বাড়ে বা 50% রাইজ করে উইদিন এ স্প্যান অফ 48 আওয়ার্স, দ্যাট ইজ কল্ড একেআই। সো প্রথমে তোকে একেআই দেখাতে হবে, তারপর কি দেখাতে হবে, সেটিং দেখাতে হবে, মানে কোন সেটিংয়ে আমার একেআইটা হয়েছে, একটা সিরোসিস অ্যাসাইটিসের সেটিংয়ে একেআইটা হয়েছে। আর দেখাতে হবে কি কি জিনিস নেই, প্রথমে কি নেই, আমার কিডনির কোনো প্রাইমারি প্যাথোলজি নেই দেখাতে হবে, আমার কোনো নেফ্রোটক্সিক ড্রাগ চলছে না এটা দেখাতে হবে। আর কি দেখাতে হবে, পেশেন্ট ইজ নট ইন শক, পেশেন্ট শক স্টেটে নেই এটা দেখাতে হবে, ঠিক আছে? ওই একই ব্যাপার কি বললাম, মানে হেপাটোরেনাল সিনড্রোম ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ functional renal failure in a setting of ascites and cirrhosis in absence of primary renal pathology and nephrotoxic drug and in absence of shock, সেটাই লেখা আছে।
হেপাটোরেনাল সিনড্রোমস যেহেতু তোদের ওখানে পার্টিকুলারলি আলাদা করে মেনশন করেছে, তার সম্বন্ধে আরো দুটো লাইন জেনে রাখা ভালো। তোদের লেভেলে HRS are of two types, type 1 and type 2. Type 1 is more severe, it has a more acute course. Type 2 is less serious and it has a insidious course, মানে আরেকটু স্লোলি টাইপ 2টা হয়, টাইপ 1টা খুব র্যাপিডলি হয়। এছাড়াও টাইপ 3 HRS বলে এন্টিটি আছে, তোদের জানার দরকার নেই। তোদের জিজ্ঞেস করলে তোরা দুটোই বলতে পারিস, যদি এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে আর কিছু আছে কিনা তখন টাইপ 3 বলতে পারিস, ঠিক আছে? টাইপ 3টাকে আনলে তোর ডেফিনেশনটা ঘেটে যাবে। HRS এরও প্যাথোফিজিওলজি জিজ্ঞেস করতে পারে। HRS এর প্যাথোলজি শুরু হচ্ছে কোথা থেকে, যে আমার প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট মোর দ্যান 10 হয়ে গেছে, ENOS অ্যাক্টিভেশন হয়ে গেছে, ENOS অ্যাক্টিভেশনের জন্য স্প্ল্যাঙ্কনিক ভেসোডাইলেশন হয়েছে, সিস্টেমিক ভেসোডাইলেশন হয়েছে, তার ফলে কি হয়েছে, আমার ফাংশনাল ব্লাড ভলিউমটা কমে গেছে, তার ফলে কি হয়েছে, ব্লাড প্রেসার কমে গেছে, ব্লাড প্রেসার কমে যাওয়ার ফলে কি হয়েছে, কিডনি লেস পারফিউজড হচ্ছে। when kidney is less perfused, RAS system is activated, RAS causes renal vasoconstriction। তারপর কি বললাম, যে একটা ভিসিয়াস সার্কেল তৈরি হয়ে যায়, যত এই সার্কেলটা ঘুরবে তত বেশি র্যাস অ্যাক্টিভেশন হবে, তত ইন্টেন্স রেনাল ভ্যাসোস্প্যাজম হবে, ঠিক আছে? তত এবং আস্তে আস্তে ভ্যাসোস্প্যাজম প্রচুর বাড়তে থাকলে মানে কিডনি পারফিউশন বন্ধ হয়ে যায়, রেনাল শাটডাউন হয়, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য প্যাথোজেনেসিস অফ হেপাটোরেনাল সিনড্রোম। সেটাকেই গ্রাফিক্যালি দেখানো হয়েছে, তোর এত মনে রাখার দরকার নেই, সিম্পলি এটা লিখবি। হ্যাঁ, হেপাটোরেনাল সিনড্রোমের ম্যানেজমেন্টে কি আছে? সবার আগে প্যাথোজেনেসিস শুরু হচ্ছে কোথা থেকে? শুরু হচ্ছে আমার স্প্ল্যাঙ্কনিক ভ্যাসোডাইলেশন অ্যান্ড পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেশন থেকে। If we have to treat the cause, then if we have to treat hepatorenal syndrome, we have to treat the cause. That means we will have to counteract splanchnic and peripheral vasodilation. তাহলে কি হবে, আমাকে ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টিং এজেন্ট ইউজ করতে হবে। ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টিং এজেন্ট কি আছে? ভ্যাসোপ্রেসিন অ্যান্ড ভ্যাসোপ্রেসিন অ্যানালগস। ভ্যাসোপ্রেসিন ইটসেলফ ইজ এ ভেরি শর্ট অ্যাক্টিং ড্রাগ, তার লং অ্যাক্টিং কগনার হচ্ছে অক্টিওট্রাইড, আরো লং অ্যাক্টিং কগনার আমার টার্লিপ্রেসিন। তোরা এটুকু মনে রাখবি এরা কিভাবে কাজ করে, এরা ভ্যাসোপ্রেসিন অ্যানালগ, এরা আরো লং অ্যাক্টিং ভ্যাসোপ্রেসিন অ্যানালগ, তাই আরো এফেক্টটা প্রোনাউন্সড হয়। আচ্ছা, ভ্যাসোপ্রেসিন ছাড়া অক্টিওট্রাইড আছে সেম ক্লাসে, আর মিটোড্রিন বলে যে এজেন্টটা আছে দ্যাট ইজ অলসো স্প্ল্যাঙ্কনিক ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর ওরাল এজেন্ট, লেস এফেক্টিভ। আচ্ছা, আর কি হলো, সব জিনিসটার মধ্যে আমার একটা প্যাথোলজি ছিল এফেক্টিভ সার্কুলেটরি ভলিউম লস। এফেক্টিভ সার্কুলেটরি ভলিউম লসকে কাউন্টারঅ্যাক্ট করে অ্যালবুমিন। ইফ অ্যালবুমিন ইজ ইনফিউজড, ইট উইল ইনক্রিজ অসমোটিক টেনশন উইদিন ব্লাড ভেসেল and that will retain fluid, that's why effective circulatory volume is maintained, ঠিক আছে? তাহলে আমার ম্যানেজমেন্টে আমি যাই লিখি আর তাই লিখি, আমার টার্লিপ্রেসিনের নাম থাকবে, অ্যালবুমিনের নাম থাকবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, with ascites our complications of portal hypertension is finished. So let us start with hepatocellular failures. Among hepatocellular failures, 3 complications are there. One is hepatic encephalopathy, other is jaundice, and third one is hyperestrogenemia. So let us discuss hyperestrogenemia first. 3 important complications of hyperestrogenemia are, can you guess what are the 3 features? Gynecomastia. আরেকটা পিউবিক হেয়ার নয়, তুই ওপরেরটা দেখ, ওপরের স্পাইডার নেভাই। থার্ড ওয়ান দ্যাট ইজ কল্ড প্রেডার টেস্টিকুলার ভলিউম মেজারমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট, টেস্টিকুলোমিটার বা এরকম কিছু নাম আছে, মানে নামটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা প্রেডার টার্মটা ইম্পর্টেন্ট। আর তোদের কবে ছবি দিয়ে কোশ্চেন করবে জানি না, মানে যা ইচ্ছা ছবি দিতে পারে, তাই আমি একটা ছবিও দিয়ে রাখলাম।
দ্যাট মানে টেস্টিকুলার ভলিউম মেজারমেন্টের ইনস্ট্রুমেন্ট, মানে এই বিডের মধ্যে কোনটার সঙ্গে ভলিউম হচ্ছে সেটা দেখা হয়। সো testicular atrophy is an important feature of hepatocellular failure and hyperestrogenemia is the cause of testicular atrophy. That is the take home message from this image. পরিষ্কার? হাইপারএস্ট্রোজেনেমিয়ার তিনটে ইম্পর্টেন্ট ফিচার, এই তিনটে, একটা গাইনোকোমাস্টিয়া, একটা স্পাইডার নেভাই, আর একটা টেস্টিকুলার অ্যাট্রফি, সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক লস, এইসব বিভিন্ন জিনিসও আছে। So what is the most dreaded complication of hepatocellular failure? What is the most dreaded complication of hepatocellular failure? That is hepatic encephalopathy. Hepatic encephalopathy is a complex neuropsychiatric manifestations of hepatocellular failure. So the term neuropsychiatric, it contains two parts, one is psychiatric and one is neuro. Psychiatric পার্টের মধ্যে কি কি আছে? চেঞ্জ ইন মুড, চেঞ্জ ইন অ্যাটেনশন স্প্যান, চেঞ্জ ইন বিহেভিয়ার, চেঞ্জ ইন স্লিপ অ্যাওয়েক সাইকেল, অ্যানহেডোনিয়া, দিস সর্ট অফ থিংস, ঠিক আছে? ফ্রিকোয়েন্ট মুড চেঞ্জ, অ্যাটেনশন স্প্যানের ডেফিসিয়েন্সি, এই জিনিসগুলো হলো সাইকোলজিক্যাল কম্পোনেন্টে। আর নিউরোলজিক্যাল কম্পোনেন্টে কি আছে? নিউরোলজিক্যাল কম্পোনেন্টে আছে একটা স্ট্রাকচার ড্র করতে পারবে না, যেটাকে বলে স্ট্রাকচারাল অ্যাপ্রাক্সিয়া, মানে একটা স্ট্রাকচার যদি আমি এঁকে দিই সেটাও রিপিট করে দেখাতে পারবে না, লেখাটা খারাপ হয়ে যাবে, ভালো করে লিখতে পারবে না, ওকে? অ্যাস্টেরেক্সিস, এইগুলো হলো তারপর আরো এগোলে পেশেন্টটা কোমাটোজড হয়ে যাবে, they are neurological complications, ঠিক আছে? Neuropsychiatric means there are some psychiatric manifestations, there are some neurological manifestations. Psychiatric manifestation কি? একটা মুড চেঞ্জ হবে, স্লিপ ওয়েক সাইকেলের অল্টারেশন হবে, অ্যাটেনশন স্প্যান কমবে, এই জিনিসগুলো। আর নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কি? অ্যাস্টেরেক্সিস হবে, পেশেন্টটা কোম্যাটোজড হয়ে যাবে, একটা স্ট্রাকচারাল অ্যাপ্রাক্সিয়া হবে, হ্যান্ডরাইটিংটা ইলেজিবল হয়ে যাবে, এই জিনিসগুলো হলো নিউরোলজিক্যাল কমপ্লিকেশনস, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ ডিফাইনিং ফিচার অফ ফালমিন্যান্ট হেপাটিক ফেলিওর। মানে ফালমিন্যান্ট হেপাটিক ফেলিওরের ফালমিন্যান্ট মানে কি? মানে পেশেন্টটা প্রচন্ড খারাপ আছে এবং একদম কমপ্লিট লিভার ফেলিওর হয়ে গেছে, লাইফ ইজ ইন ডেঞ্জার। এই জিনিসের ফিচার কোনটা? এই জিনিসের ফিচার হচ্ছে আমার হিমাটোলজিক্যাল ফিচারগুলোর মধ্যে আছে, আর এর সঙ্গে কি আছে? হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি আছে। দিদি পরেরটা। আচ্ছা, একটা মেকানিজমটা স্কিপ করছি, পরে ব্রিফলি বলে দেবো। আচ্ছা, হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, এর ক্রাইটেরিয়া মানে এর ক্লাসিফিকেশন ক্রাইটেরিয়াটাকে বলা হয় ওয়েস্ট হ্যাভেন ক্লাসিফিকেশন। ক্লাস 1 টু ক্লাস 4 4 রকম গ্রেড হয়, এইটা মনে রাখবি। আর মনে রাখবি যে আর্লি ফিচার, আর্লিয়েস্ট, তোদের এমসিকিউতে কোশ্চেন আসে হোয়াট ইজ দ্য আর্লিয়েস্ট ফিচার অফ হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি। যদি কোশ্চেনের মধ্যে কোথাও অল্টারেশন ইন স্লিপ প্যাটার্ন থাকে সেইটা মারবি, যদি সেইটা না থাকে অ্যাটেনশন স্প্যান কমে যাওয়া যেটা বললাম সেইটা মারবি, ঠিক আছে? আর অ্যাস্টেরেক্সিস কোথায় হয়? গ্রেড 2 তে অ্যাস্টেরেক্সিস হয়। অ্যাস্টেরেক্সিস কি জিনিস তোরা জানিস আশা করি। আচ্ছা, আর গ্রেড 4 হচ্ছে কোমা। দিদি পরেরটা। আচ্ছা, আর একটা এমসিকিউ, তোদের এমআরআই কোনোদিন আসবে না কিন্তু এমসিকিউতে ফেলতে পারে। এমসিকিউতে দেখ, এই ফিচারটা মনে রাখ যে আমাদের যে ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলস তার পাশে দুটো উইং এর মতো সাদা সাদা স্পট রয়েছে। যদি হিস্ট্রির মধ্যে মানে সিরোসিস, তারপর অ্যাসাইটিস এইসব থাকে, তারপরে একটা এমআরআই এর ছবি দিয়ে পাশে এরকম দেয়, বুঝবি এটা হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথির ইমেজ, ঠিক আছে? কোথায় কোশ্চেন করবে কোন সল্ট ডিপোজিশন হয়, সবসময় মনে রাখবি ম্যাঙ্গানিজ সল্ট ডিপোজিশন হয়, ম্যাঙ্গানিজ, এইটা কোশ্চেন আসতে পারে 4টে অপশনের মধ্যে। কোথায় ডিপোজিশন হয়? মোস্ট কমনলি গ্লোবাস প্যালিডাস, ঠিক আছে? এইগুলো এমসিকিউর জন্য দেওয়া, এমনি পরীক্ষায় কেউ জিজ্ঞেস করবে না বা লেখারও দরকার নেই। হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট সবসময় মনে রাখবি দুটো জিনিস সবচেয়ে এফেক্টিভ, ওয়ান ইজ আওয়ার ল্যাকটুলোজ, ওকে, ল্যাকটুলোজ, আর সেকেন্ড ইজ রিফাক্সিমিন, দ্যাট ইজ আওয়ার লোকাল মানে ইন্ট্রালুমিনাল অ্যান্টিবায়োটিক। দিস টু থিংস আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আরো অনেক কিছু পড়বি, এই দুটো মনে রাখতে পারলেই হবে। আচ্ছা, আর
এইচসিসি এই স্লাইডটা ঢোকানোর উদ্দেশ্য একটাই, যখনই কমপ্লিকেশনস অফ সিএলডি আসবে এইচসিসি কখনো মিস করবি না। হ্যাঁ, এইচসিসি সম্বন্ধে কিছু জানার দরকার নেই, এইটুকু মনে রাখলেই হবে। এইচসিসি সিএলডির কমপ্লিকেশনে হয়, মোস্টলি হেপাটাইটিস বি অ্যান্ড হেপাটাইটিস সি এর কমপ্লিকেশনে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা হয়। আর এইচসিসির মার্কার কি? আলফা ফিটোপ্রোটিন, দ্যাটস অল, আর কিছু লাগবে না তোদের। এই দুটো তোরা পরে পড়ে নিবি, দুটো স্কোরিং হচ্ছে, মানে স্কোরিং তোদের মুখস্থ করার দরকার নেই, এই স্কোরিং সিস্টেম দুটোর নাম জানলেই হবে। একটা পেশেন্টের সিএলডি বা সিরোসিস হয়েছে, আমি মুখের কথায় বলতে পারবো না যে পেশেন্টটা কতটা খারাপ বা কতটা কদিন বাঁচবে, এই অ্যান্সারটা দেওয়া হয় দুটো স্কোর থেকে। ওয়ান ইজ সিটিপি স্কোর, চাইল্ড টার্কট পাগ স্কোর, ওকে, পরেরটা। আর মেল্ড স্কোর, মেল্ড স্কোর ইনিশিয়ালি ডেভেলপ করা হয়েছিল পেশেন্টটা কদিন সার্ভাইভ করবে জানার জন্য, মানে যদি জিজ্ঞেস করে পেশেন্ট কদিন বাঁচবে উত্তরটা কি হবে, তার জন্য মেল্ড স্কোর ডেভেলপ করা হয়েছিল। এখন মেল্ড স্কোর ইউজ কিসে হয়, যে আমাদের যে রেজিস্ট্রি থাকে লিভার ডোনেশনের যে রেজিস্ট্রি, কে আগে পাবে তার তো একটা বেসিস চাই, তাকে মেল্ড স্কোরের বেসিসে রেসিপিয়েন্টের চার্টিং করা হয়, মানে যার মেল্ড স্কোর যত খারাপ সে তত আগে হচ্ছে ট্রান্সপ্লান্টটা পাবে, ঠিক আছে। ইনিশিয়ালি ডেভেলপ করা হয়েছিল মর্টালিটি বলার জন্য, এখন ইউজ হয় কোথায়? রেজিস্ট্রি মেনটেন করতে, হেপাটিক ট্রান্সপ্লান্ট রেসিপিয়েন্টের রেজিস্ট্রির জন্য, ঠিক আছে। এই দুটো স্কোরের ভেতরে কি আছে পড়ার দরকার নেই, নাম দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট।